السلام علیکم دوستو، کورلش ارحان کے معزز ناظرین کو معلومات سے بھرپور ایک اور نئی ویڈیو میں اپنے چینل ایگل جرنی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر کورلش ارحان کی ایک اور قسط اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ عثمان غازی نے ارحان بے کو سلطنت کا نیا وارث مقرر کر دیا ہے۔ دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ کورلش ارحان میں کورلش عثمان جیسی بات واقعہ ہی نہیں ہے۔ کورلش ارحان کی پچھلی قسط کی ریٹنگ بھی بہت ہی کم دیکھنے کو ملی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ارحان بے کو جب سلطنت کا وارث مقرر کیا گیا تو اس موقع پر بھی فینز ایموشنل نہ ہو سکے، جیسا کہ ہمیں ابھی تک بھی یاد ہے کہ جب عثمان بے کو سردار بنایا گیا تھا تو فینز بہت زیادہ خوش اور ایموشنل دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری طرف بھی سیریز کی کہانی کچھ حد تک تو تاریخی مناظر پیش کر رہی ہے، جبکہ بعض جگہوں پر ڈائریکٹر اور رائٹر بار بار وہی پرانی غلطیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فینز فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی محبت کی کہانی کو کافی پسند کر رہے ہیں۔ فلاویوس اور فاطمہ خاتون کو بہت زیادہ سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کورلش ارحان جیسی تاریخی سیریز میں عثمان غازی کی بیٹی فاطمہ خاتون کی محبت کی کہانی بازنطینی کے ساتھ ایک بازنطینی کمانڈر کے ساتھ دکھانا درست ہے یا نہیں، یا صرف سیریز کی ریٹنگ کو بڑھانے اور سنسنی میں اضافے کے لیے ایسی من گھڑت کہانیاں دکھائی جا رہی ہیں جہاں بہت سے اہم کرداروں کو سکرین ٹائم بہت کم دیا جا رہا ہے۔ وہاں ایک ہی قسط میں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ بار بار بچے کی خوشخبری کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ حالانکہ سیریز میں وہ وقت دور نہیں کہ جب قاسم اور سلیمان بے دونوں کو جوان دکھایا جانے لگے گا۔ سوال یہ ہے کہ تاریخی سیریز کو تاریخ کے مطابق دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ اہم سوالات پر بات کر لیتے ہیں جن کا ذکر آنے والی قسط میں ہوگا، کیونکہ کورلش ارحان کی نئی آنے والی قسط کا بھی ایک نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے کیا آنے والی قسط میں بورسا کی شاندار فتح دیکھنے کو ملے گی، عثمان غازی کی سیریز میں وفات کب دکھائی جائے گی، فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی محبت کی کہانی کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، کیا درسن بے کی حلیمہ خاتون کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، علاؤدین علی بے اور گونجا خاتون کے بچے کی پیدائش کب دیکھنے کو ملے گی، شہین شاہ بے کی غداری کی وجہ سے ارحان بے کس بڑی گھات کا شکار ہونے والے ہیں، کارا خلیل کے بیٹے کو سیریز میں کب دکھایا جائے گا۔ دوستو، ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ کورلش ارحان سے جڑی تمام اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک طرف ارحان بے کے سپاہی بڑی محنت کے ساتھ فلاویوس کو زخمی کر دیتے ہیں، ایک طرف سلطان ارحان کے سپاہی بڑی محنت کے ساتھ فلاویوس کو زخمی کر دیتے ہیں، دوسری طرف عثمان غازی کی بیٹی اور سلطان ارحان کی ہمشیرہ فاطمہ خاتون فلاویوس کی جان بچاتی ہے۔ پھر فلاویوس عثمان بے کو قتل کرنے کے ارادے سے فاطمہ خاتون کو زخمی کر بیٹھتا ہے۔ فاطمہ خاتون کو زخمی کرنے کے بعد فلاویوس تڑپنے لگتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلاویوس کے دل میں فاطمہ خاتون کی محبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور فاطمہ خاتون بھی کسی حد تک ییت بے سے زیادہ فلاویوس کو چاہنے لگی ہے۔ لیکن اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ اس کہانی کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تاریخی اعتبار سے فاطمہ خاتون کی شادی کے بارے میں بات کی جائے تو فاطمہ خاتون کی شادی ترک سردار کے بیٹے سے ہوئی تھی، جبکہ ابھی سیریز میں ترک سردار کے روپ میں شہین شاہ بے کو دکھایا جا رہا ہے۔ شہین شاہ بے جو عثمان بے کے تاریخی ساتھی ہیں، عثمان بے کے سلطنت کی بہتری کے لیے فیصلوں کو لے کر اب شہین شاہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور ارحان بے کے سلطان بننے پر شہین شاہ بے کسی بھی طرح خوش نہیں ہیں، جبکہ دیدار خاتون نے شہین شاہ بے کو یہ بتایا ہے کہ ان کے بیٹے ییت بے نے ارحان بے کی بیعت کر لی ہے۔ ییت بے دلی طور پر اور مخلص طریقے سے ارحان بے کا ساتھ دے گا، جبکہ آنے والے وقت میں شہین شاہ بے تیمور تاش کے ساتھ مل کر ارحان بے کے ساتھ بڑی غداری کرنے والا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ شہین شاہ بے اور دیدار خاتون کا کردار سیریز سے الگ ہو جائیں گے،
जबकि मुमकिना चांसेस ये हैं कि यीत बे का किरदार सीरीज का हिस्सा बना रहे। कुरलुश उस्मान सीरीज में भी हमने देखा था कि फातिमा खातून को चाहने वाले तुर्क सरदारों के बेटों की शहादत दिखा दी जाती थी, और अभी अगर बाज़ंतीनी कमांडर फ्लावियस को बाद में मुसलमान कर दिया जाए फिर भी फातिमा खातून के साथ उनकी शादी नहीं दिखाई जाएगी। सीरीज की सनसनी में इजाफे के लिए कुछ हद तक तो तारीखी वाक़यात को बदला जा सकता है, लेकिन इस तरह सीरीज में बड़ी गलतियों की किसी भी सूरत गुंजाइश नहीं होगी। फ्लावियस और फातिमा खातून की मोहब्बत की कहानी एक अधूरे मोड़ पर बहुत ही अजीब तरीके से ख़त्म होने वाली है। चूँकि फैंस इस मोहब्बत की कहानी और इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुमकिना चांसेस ये हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। दुर्सन बे और हलीमा खातून की मोहब्बत की कहानी पर बात कर लेते हैं। दुर्सन बे और हलीमा खातून के मोहब्बत के सीन्स को पिछली किस्त में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, लेकिन इनकी जोड़ी काफ़ी हद तक परफेक्ट नज़र आ रही है। दुर्सन बे जो एक मजबूत सरदार करासी बे के बेटे हैं, इसलिए दुर्सन बे और हलीमा खातून की शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं बुरसा की फतह और इज़निक के तैकफूर लियू के साथ उरहान बे के इख्तलाफात के बारे में। इज़निक का तैकफूर लियू अभी उरहान बे की कोई भी पेशकश कबूल करने को तैयार नज़र नहीं आ रहा, जबकि उरहान बे बगैर किसी बड़ी तोड़ फोड़ के बुरसा को फतह करना चाहते हैं। उरहान बे ने बुरसा की तरफ जाने वाली तमाम इमदाद रोक दी है और बुरसा में मौजूद बुरसा का गवर्नर सारोज अभी बिलक रहा है। सारोज का कोई भी मंसूबा किसी भी सूरत कामयाब नज़र नहीं आ रहा, जबकि सारोज भी अभी हिम्मत हारने को तैयार नहीं नज़र आ रहा। अगर उरहान बे की यही सख्त मंसूबाबंदी जारी रही तो यकीनी तौर पर सारोज हिम्मत हार जाएगा। इज़निक के तैकफूर लियू ने इज़निक में मौजूद लोग जो उरहान बे का साथ देना चाहते हैं उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया है। उरहान बे जो बुरसा के बाद इज़निक को फतह करने का इरादा रखते हैं। उस्मान बे ने भी उरहान बे को इसीलिए सल्तनत का वारिस बना दिया है ताकि सल्तनत के दरमियान मामलात में लड़ाइयाँ ना हों और सल्तनत के वारिस और सिपाहियों का सारा फोकस फतूहात पर हो। उरहान बे ने सुल्तान बनते ही बड़े अहम फैसले किए हैं। बाज़ंतीनियों और मंगोलों का बड़ा मजबूत इत्तेहाद उरहान बे ने ख़त्म कर दिया है। यकीनी तौर पर यह इत्तेहाद ख़त्म करने के बाद उरहान बे के लिए बुरसा को फतह करना और भी आसान हो जाएगा। तैमूर ताश और मंगोल अभी तक उस्मानियों के रास्ते में बड़ी रुकावट पेश कर रहे थे। सीरीज़ की मौजूदा कहानी में एक अच्छी बात यह देखने को मिली है कि उरहान बे अब अपने सिपाहियों से बड़े काम ले रहे हैं। पहले की तरह ये नहीं कि सीरीज़ में जहां भी जाना होता उस्मान बे या उरहान बे खुद जाते थे, बल्कि उन्होंने अब सिपाहियों और अपने मजबूत कमांडरों पर ज़्यादा एतमाद जताना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि उरहान बे की गैर मौजूदगी में भी यारेसार किला काइयों की दोबारा से मलकियत बन गया था। नीलोफर खातून के यहाँ तीसरे बच्चे की वलादत का वक्त आ चुका है। कासम बे और सुलेमान बे को पहले ही सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। उरहान बे के तीसरे बेटे का नाम मुराद अव्वल होगा। मुराद अव्वल ही आने वाले वक्त में उस्मानियों का नया रहनुमा होगा। जी हाँ दोस्तों, उरहान बे की वफ़ात के बाद मुराद अव्वल ही उस्मानियों का नया सुल्तान बनेगा। कारा खलील और उरहान बे के दरमियान काफ़ी मजबूत रिश्ते को दिखाया जा रहा है। उरहान बे ने जब अपने बच्चे की वलादत के हवाला से कारा खलील को खुशखबरी दी तो कारा खलील इमोशनल हो गया। कारा खलील का बेटा जो अभी बाज़ंतीनियों के कब्ज़े में है। उरहान बे ने अब कारा खलील से वादा किया है कि उसके बेटे को जल्द बाज़ंतीनियों के कब्ज़े से छुड़ाया जाएगा। आने वाली 1 से 2 इकसात में हम कारा खलील के बच्चे की सीरीज़ में एंट्री को देख सकेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम उस्मान बे की वफ़ात के बारे में बात करते हैं। एक तरफ बुरसा की शानदार फतह को सीरीज़ में दिखाया जाएगा, साथ ही उस्मान बे की वफ़ात के साथ उस्मान बे की तारीख़ का ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा और उरहान बे की सीरीज़ के तारीख़ी मनाज़र को सीरीज़ में दिखाया जाएगा। बुरसा की शानदार फतह के बाद भी उरहान बे रुकेंगे नहीं, बल्कि अपनी मजबूत फ़ौज और कमांडरों के साथ इज़निक की तरफ पेशकदमी करेंगे। इज़निक किला की फतह के बाद इज़मित की बारी आएगी। उसके बाद उरहान बे पेलकानॉन और रोमेलिया की जंगों में फतूहात हासिल करते नजर आएंगे। इसी तरह उस्मान बे के शानदार दौर के बाद उरहान बे का दौर भी जारी रहेगा और काइयों के हिस्से में मजबूत फतूहात आती रहेंगी।
دوستو کورلش ارحان سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ پچھلی قسط کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔